नॉर्थ ईस्ट असम जिंदाबाद, नॉर्थ ईस्ट असम जिंदाबाद, नॉर्थ ईस्ट असम जिंदाबाद, जीसीबी जिंदाबाद, जीसीबी जिंदाबाद, जीसीबी जिंदाबाद, We support GCB जिंदाबाद, We support GCB जिंदाबाद, जीसीबी We support GCB जिंदाबाद, जीसीबी Assam support GCB जिंदाबाद, जीसीबी Assam support GCB जिंदाबाद, जीसीबी India support GCB जिंदाबाद, जीसीबी India support GCB जिंदाबाद, जीसीबी। नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बहारुद्दीन आप लोगों के सामने पाई नेटवर्क GCB 314159 जो डॉलर GCB इवेंट को लेकर डिब्रूगढ़ आसाम में एक बड़ा इवेंट करने जा रहा था। उस इवेंट में देखिए बहुत सारे पाइनियर्स जो पाई माइनिंग करते थे अपर आसाम में, जो आसाम के एकदम अपर साइड में पड़ते थे, उन लोगों को पता ही नहीं था कि GCB क्या है। और GCB को लेकर उन लोगों के बीच थोड़ा जागरूकता फैलाई हमने और GCB को लेकर एक बड़ा इवेंट किया, जो लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन भी किए वहाँ पर। वहाँ के लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया हमें। जो आसाम के लगभग मेरे घर से 300 किलोमीटर की दूर था ये जो GCB इवेंट हमने किया डिब्रूगढ़ डिकॉम में। तो वहाँ पर पायनियर ने हमारा भरपूर स्वागत किया और पाई नेटवर्क को जितनी मतलब सपोर्ट करना था, आप लोग देख रहे हैं कितने सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाई नेटवर्क को लेकर जितने भी पायनियर थे और विशेष व्यक्तिगण थे, उन लोगों ने हमारे इस इवेंट के साथ भरपूर सहयोग किया और इस इवेंट को सक्सेस बनाने में हमारे साथ मदद किया। और वहाँ के खास मैं आपको नाम भी बताऊंगा। तो इस इवेंट को पूरा करने में इनका हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और डिब्रूगढ़ मेरे घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर थे, जो आसाम के अपर साइड में पड़ते हैं, अपर आसाम। वहाँ पर हमने पाई नेटवर्क को लेकर लोगों को भी पसंद आया और हमने उस इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आज 2 तारीख को आप लोग देख रहे हैं जो असम के नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ आसाम में हमने एक इवेंट करना, कहीं आप लोगों ने सुना था इवेंट का मैंने अनाउंस किया था कि डिब्रूगढ़ आसाम में एक इवेंट होना जा रहा है। आज इवेंट को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो देखिए पूरा वीडियो देखिए तो भी आप लोगों को समझ आएगा यहाँ के लोग कितने पाई नेटवर्क और को लेकर इच्छुक हैं और लोगों के बीच कितनी मतलब इसको लेकर पाई नेटवर्क को लेकर जज्बा है। और सभी लोग आए और हमारे साथ हमारे इस इवेंट में शामिल हुए। वीडियो को पूरा दिखेगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। आइए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाराष्ट्र जो आप देख रहे हैं, और अगर फेसबुक देख रहे हैं तो बहारुद्दीन ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज को भी आप लोग सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, महाराष्ट्र यूट्यूब ब्लॉग। वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। এই কথাখিনি সকলোৰে কিন্তু জ্ঞাত হ'ব লাগিব আগন্তুক দিনত। গতিকে কন্টিনিউ কৰক স্যাৰ। যোৱাকালি ৰাতি মোৰ বন্ধুজন ডিব্ৰুগড় হৈ থাকে গতিকে অলপ ধৰি দিয়া জানে আৰু তাৰপিছত মই মিটিঙত আছোঁ। কি কৈছে মানে আমাৰ অলপ বেলেগ হিলিবিলাক কথাকেইটা কৈছে, সি বোলে পায় কেতিয়া পায় বোলে নহয়। মই বোলো কেতিয়া পায় মানে পাবই, বেছি দিন নাই। তাৰপিছত কি হয় বোলো, মই বোলো কি হয় মানে মই বোলে পায় বোলে মই মাইনিং কৰিছিলোঁ বহুত আগতে। বোলো কিমান দিন হ'ল? হয় 4 বছৰ মানে হ'ল বোলে পানী কিমান আছে? বোলো 6000 কিমান 3000 কিমান আছে বুলি ক'লে। আৰু ৰ'ব বোলে মই খুলি চাওঁ 3000 কিমান আছে, মাৰ্কেট কিমান হ'ল, ইমানখিনি মাৰি গ'ল। আৰু আপোনাৰ মেইন ৱালেটত মানে গৈছে কিমান, সেইটো মানে মেইন ৱালেটত দেখা নাই। মাইগ্ৰেশ্যন অলৰেডি হৈ গ'ল, মাইগ্ৰেশ্যন আপোনাৰ 1200 কিমানকৈ মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল। মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল মানে অলৰেডি ৱালেটত গ'ল। সেইটো তাৰপিছত ৱালেটত ক'ত ৱালেট বোলো ৱালেট নাই ন মোৰো খালী। এতিয়া সেই প্ৰশ্নটোৱে মই ছাৰৰ পৰা মই উত্তৰটো বিচাৰিছোঁ। মোৰ বন্ধুজনে মানে কি হ'ল, আজি বহুত বছৰ প্ৰায় 4 বছৰ মানে মাইনিং কৰাৰ পাছত সেই পাইখিনি তেখেতে অলৰেডি তাৰ KYC কমপ্লিট আছে। KYC কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত সেইটো সময়ত সি ব্ৰাউজাৰে পাইখিনি নিছিলে চাগে। কিন্তু এতিয়া মানে কথা হ'ল কি তাৰ ব্ৰাউজাৰটো নাই। ব্ৰাউজাৰটো যিটো পাছফিয়াৰ্ছ আছে সেইবিলাকতো পাহৰিলে, ক'ত থলো বোলে পাহৰিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি 28 তাৰিখলৈকে যিটো সময় আছে, KYC অলৰেডি KYC চলি আছে। KYC মানে যিটো আপোনাৰ বনাইছে 2022 পৰা 5,000 কাম আৰম্ভ হৈছে। KYC কামটো 2022 পৰা আৰম্ভ হৈছে। যদি কোনোবাই KYC কৰাৰ আগত
কেৱাইচি মানে আধাৰ কাৰ্ড সাবমিট কৰাৰ আগত যদি আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চেঞ্জ কৰে কোনো সমস্যা নাই গম পাইছে যদি আপোনাৰ কেৱাইচি হোৱাৰ পিছত মানে আজি ধৰক 7 তাৰিখে কেৱাইচি কমপ্লিট কৰিছে আপুনি ধৰক 8 তাৰিখে মোবাইল হেৰাই গ'ল বাকি আপোনাৰ যি পাছপোৰ্ট 24 ৱাৰ্ড এইটো যোনজনে বিটকয়েন জানে ইহঁতে জানিব ৱাৰ্ডৰ কি মূল্য এটা প্লাস ৱাৰ্ড হয় ৱাৰ্ডৰ মূল্য হয় 1 কোটি টকা বিটকয়েন কোনো কিন্তু গোল্ড নহয় কোনো পানীৰ বটল নহয় কোনো ধৰণৰ কোনো বস্তু নহয় খালি লেটাৰ যেনেকৈ 24 ৱাৰ্ডৰ পাছৱৰ্ড হয় আমাৰ পাইকনৰ এই বিটকয়েনৰো পাছৱৰ্ড আছে লং পাছৱৰ্ড এই পাছৱৰ্ডৰ দ্বাৰাই বিটকয়েন মাইনিং হয় আৰু পাছৱৰ্ডৰ মানে ভিতৰত বিটকয়েন আহি সোমাই থাকে পাছৱৰ্ড পাহৰি গলে বিটকয়েন পাহৰি মানে হেৰাই যাব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কিন্তু আখৰৰ ভিতৰত টকা থাকে আমি জানিব লাগিব না আখৰৰ ভিতৰত টকা আছে ইয়াৰ ভিতৰত যদি এই মাৰি আছে এটা আখৰ যদি উল্টা পাল্টা হৈ যায় ওয়ালেটত মাইগ্রেশন হৈ গ'ল দুটা ওয়ার্ড ভুল আছে এই সব দুটা আখৰৰ কাৰণে তাৰ একাউন্ট ডেট হৈ আছিল এটা রিকভার হৈ গ'ল বুঝিয়া মানে যে 24টা ওয়ার্ড হয় 24টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত এটা আখৰ যদি মাইনাস হয় বা এটা আখৰ প্লাস হয় একাউন্ট কিন্তু খোল নাখায় স্পেস এটাও যদি আপোনাৰ স্পেস দিয়ে যেটো কম্পিউটার স্পেস হয় মোবাইলত আছে 100% কথা আৰু এটা কম মোবাইলৰ কম্পিউটাৰ এটা স্পেস মানে লিখিবলৈ এটা স্পেস দিয়ে ইয়াতে ডাবল স্পেস মানে দিলে আপোনাৰ খোল নাখায় আৰু প্লাস হৈ গলে কিন্তু খোল নাখায় মানে স্পেস নিদিলে খোল নাখায় স্পেসৰ জায়গাটো স্পেস দিব লাগিব যিমানখিনি দৰকাৰ স্পেস স্পেস ওয়ান স্পেস মাইনাস স্পেস হলো ন আৰু কথাখিনি তো আপুনি বুজি পাইছে স্যার হেৰি কৰিব ৰিকভাৰি কৰিব যাব না ৰিকভাৰি মানে মেইন পইণ্টৰ পৰা ৰাস্তা হেৰাই গ'ল ঠিক আছে মনত পেলাই দিব না রিকভারি যদি আপনি কেওয়াইসি আজি সাবমিট করেছে 7 তারিখে আপনার 10 তারিখে ওয়ালেট হেরাই গেল এটা কোনো কথা নাই মানে ধরক আপনার নতুনকে রিকভারি করে পারব নতুন করে ওয়ালেট আপনি ক্লিয়ার করে আকৌ নতুন অ্যাকাউন্ট আনিব কিন্তু আপনার যদি মাইগ্রেশন হয়ে যায় কয়েনখিনি আপনার আহি যাব আপনার বটুয়া মানে আপনার ওয়ালেট মানে কি বটুয়া হয় ইংরেজিত হয়ে গেল ওয়ালেট আপনার মানি ব্যাগ হয় পার্স আপনার মাইনিং করেছে এক জায়গা আহি গেল আপনার ওয়ালেট যদি ওয়ালেট হেরাই দিছে আপনি কত ওয়ালেট এড্রেসে আকর আখর কিটা এই দুটা আখর হৈ গল তার ওয়ালেট হৈ গল পাই গলে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ মাইগ্রেশন হৈ গল আপোনাৰ একবার হৈ গল হেৰাই গলে এতিয়া হেৰাই যোৱাটো ৰিকভাৰি কৰা বহুত টান কিবা কাৰণত হৈ গৈছে না দিকলে আছে মানে থাকিব লাগিব আপোনাৰ যি পাসপোর্ট কিটা আছে অলপ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি পাই যাও ন কিবা এটা আখৰ যেনে অৰেঞ্জত কেইটা পাঁচটা ম্যাঙ্গোত কেইটা 4-5টা এনে ধৰ লেমনত কেইটা যদি লেমনত যদি আপোনাৰ লেমনিস ইএস মাৰি দিও নকম মানে নিজৰ পাসপোর্ট কিটা এনেকে থাকে লেমন থাকিব কাও থাকিব মিল্ক থাকিব ড্রিঙ্ক থাকে হয় না স্যার কথা কি আপোনাৰ এখানে আপোনাৰ এই আপোনাৰ এজন মানুহে অলপ আগত ক'লে তেখেতৰ মানে কি হ'ল মানে মই হেতু কথা কৈছো আপুনি মোবাইল হেৰাই গ'ল পাসপোর্ট পাহৰি গ'লে কোনোবা হ্যাকার হ্যাক কৰিলে কথা এটাই কিন্তু আপুনি পাহৰি গ'লে হ্যাকারে হ্যাক কৰি দিলে আপুনি গম পায় হ্যাকার চলি আছে 314 614 ক্লিক কৰো পাসওয়ার্ড ডালো আহে না নাই সকলোৰ মোবাইলত যেতিয়া মাইনিং কৰিব লগে লগে আহে এটো আহি যায় এইটো কিন্তু হ্যাকার হয় এইটো সঁচা কথা আপোনালোকৰ ভিতৰত আছে না নাই কোনো ধৰণৰ ক্লিক মানে আমি যেতিয়া পাই ইউজ কৰিম বেলেগ কোনো জায়গা আমি পাই পাসওয়ার্ড যেটো ইউজ কৰিব নালাগে 100 এপ আহি আছে আপোনালোকৰ মানে ভাগ্যত ইয়াত আপুনি গাড়ী কিনিব পাৰিব আপুনি বাড়ি কিনিব পাৰিব আপোনাৰ মেডিসিন কিনিব পাৰিব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কি দৰকাৰ আছে 4 চকা গাড়ী পাব ইয়াত 100 এপছৰ ভিতৰত এপ ইতিমধ্যে 20টা এপ আহি গ'ল আপোনালোকে যদি অলপ ভালকে বিচাৰে যেটো ইকোসিস্টেম এক্সপ্লোৰ টু ইকোসিস্টেম যেটো ব্ৰাউজাৰৰ তলত ছটা মানে অপচন কিন্তু তলত ইকোসিস্টেম এক্সপ্লোৰ বুলি আহে তার গলে আপনি এতিয়া দেখা পাবো ডেমো আছে ডেমো এটো কিন্তু মাসৰ পিছত যেনে ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন গুগল পেটিএম তো আপনি আজিকালি শপিং কৰিব পাৰে ন সেম পেটিএম নিচিনা পে টু পে পাই হৈ যাব যেনে পেটিএম পে কৰিলে পেটিএম তো আজিকালি শপিং কৰিব পাৰে না সেম আমাৰটো পাই টু পে হৈ যাব যেটা বস্তু সিলেকশন কৰিব অটোমেটিক পাই টু পে হৈ যাব এটা ডেমো চলি আছে মাসত লাইভ হৈ যাব গতিকে স্যার কন্টিনিউ কৰক আৰু কিবা আছে আমি তো একচুয়ালি আপোনাৰ পৰা যিখিনি আমি শিকিবলৈ আছে আপুনি যিমানখিনি কথা কৈছে বহুত মূল্যৱান কথা
কাৰণ কথাৰ পিছত কথা ওলাই আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকে কিবা জানে আপোনালোকে নিজৰ মন্তব্য ৰাখিব আমি আহিছো মানে নিজৰ নিজৰ মনৰ বক্তব্যবিলাক আপোনাক দাঙি ধৰিবলৈ কোনোবাই বুজিব লাগে আমাৰ পৰা কাৰোবাৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব কোনে কিমান জানে কথাখিনি ডিসকাস কৰিলে কিন্তু আমি ৰিজাল্টখিনি পাওঁ এই ভণ্টি আহিছে আজি যদি ভণ্টি নাহিলেহেঁতেন ভণ্টিৰ এখন ৰিকভাৰী নহ'লেহেঁতেন ঘৰত থাকিলে এনেকৈ আমি সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হোৱা নাই কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড় হিচাপে কিন্তু মানুহ এইখিনি নহয় বহুত মানুহ আছে ডিব্ৰুগড়ত হয় নে নহয় ছাৰ কিন্তু হিচাপ মতে আৰু বহুত হ'ব লাগিছে জাগা জাগা আৰু বহুত হৈ আছে হ'ব লাহে লাহে হ'ব কিন্তু আৰু সজাগ কৰিব লাগিব ছাৰ আছে ওচৰৰ মানুহ বহুত আছে আমাৰ দাদা আছে তেখেতসকলৰ লগত জনা শুনা ব্যক্তি আছে আমাৰ দাদাৰ নাম অমৃত দাস আছে আপোনাৰ আপোনালোকৰ নিচিনা যদি 10 জন ওলাই যায় নহয় একদিনত 20টা মাৰ্চেট হৈ যাব ওলাব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ পাই হৈ গৈছে আৰু মাত্ৰ 1.5 মাহ বাকী আছে যোনে পাই মাইনিং কৰি আছে দোকানীবিলাকক সিহঁতক মাৰ্চেট কৰক আৰু যদি দোকানীবিলাকে কয় যে মই পাই এখন খোলাই নাই সিহঁতক নতুন পাই এখন খোলক 1.5 মাহত তাৰ কেৱাইচি হৈ যাব কণ্টিনিউ 30 ডেজ মাইনিং কৰিব লাগিব তেতিয়া তাৰ অটোমেটিক কেৱাইচি নোটিছ আহি যাব কেৱাইচি সাবমিট কৰিব 15 দিন পিছত ৰিজাল্ট আহিব মাইগ্ৰেচনত তাৰ একাউণ্টত যদি এটা 0.1 কোনো আহি যায় একটা কোনো আহে কিন্তু অটোমেটিক তাৰ মাইগ্ৰেচন মানে একসেপ্ট কৰিব পাৰিব আপুনি যেতিয়া পাই খুলিব তাৰ পৰা পাই একসেপ্ট কৰিব আৰু আপুনি তাৰ পৰা দি গলে আপোনাৰ জীৱনৰ জীৱনবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ পৰা লব পাৰিব কাৰণ হি আকৌ কনভিন্স কৰিব লাগিব তাক যে পাই এনেকুৱা এটা বস্তু ডিজিটেল মুদ্ৰা আগন্তুক জীৱনত আমাক সলনি কৰিবলৈ আহি আছে ৰেডি হৈ থাকক ইয়াৰ বাহিৰে চলিব নোৱাৰে যেনেকৈ পেটিএম চলাই আছে আগতে ভাবিছিলো কেনেকৈ চলিব পইচা দিলে আমাক বস্তু দিব এতিয়া আমি পইচা নিদিওঁ চেহাৰা দেখাই দিওঁ মোবাইলত হৈ গ'ল এইটো ব্লকচেইন হয় ৱেব 2 হয় এইটো ৱেব 3 হয় এতিয়া ৱেব 3 খালি 5 টকা 10 টকা নহয় আপুনি যদি গাড়ীও কিনে BMW গাড়ী কিনে পাইকনেৰে পে কৰিব BMW গাড়ী দি দিব আপোনালোকে চাব কেইবাটা কোম্পানী Hyundai Toyota গাড়ী কোম্পানী Tesla একসেপ্ট কৰি পেলাইছে মানে খুলিব যাওক মাৰ্চলৈকে আপোনাৰ ধৈৰ্য ধৰক আপনি এটা কইনেৰে আপনি টেসলা গাড়ী কিনিব পাৰিব টয়টা যিমানবিলাক দামী গাড়ী আছে Hyundai যিমানবিলাক দামী গাড়ী আছে 100% একসেপ্ট কৰিব কাৰণ এটা দি দিছে অলৰেডি সিহঁতৰ ডকুমেণ্টাৰী কাম চলি আছে আৰু বহুতকেইটা টাটা কোম্পানী আহিব শুনি আছো টাটা আহিলে চিন্তা নাই আপুনি ওচৰতে টাটা ডিলাৰত গৈ আপুনি গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব এনেকুৱা চিষ্টেমৰ কাৰণে আমি মানুহবিলাকক খালি টাটা নহয় আমিতো সদায় গাড়ী নিকিনো আমি সদায় আমাৰ জীৱনবিলাক ব্যৱহাৰৰ বস্তু খোৱা দোৱা দৰৱ আছে কাপোৰ আছে ঘৰ বনোৱা সামগ্ৰী আছে বা ঘৰৰ ব্যৱহাৰিক বস্তু আছে সকলোখিনি আমি যাতে আমাৰ নিজৰ ওচৰত বজাৰ আছে দোকানীসকলক আমি কনভিন্স কৰো পাইত আহিবলৈ আমাৰ অলপ সুবিধা হৈ যাব আমাৰ ডিব্ৰুগড় যাব নালাগে এই আকৌ যোৰহাট যাব নালাগে গুৱাহাটী যাব নালাগে এইখিনি কাৰণে মাৰ্চেণ্টত আমাৰ বৰ্তমান কাম চলিব ছাৰ মাজতে কথা এটা কৰিছো এতিয়া আমাৰ মাৰ্চেণ্টটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ নতুন যে ডিজাইন ক'লে পায়নিয়াৰ আমি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাইলো পায়নিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মাইগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত যিটো ৱালেটত কিউআৰটো যিটো আহিব কিউআৰটো অহাৰ পিছতে তেখেতে পইচাটো ল'ব পাৰে পাইটো ল'ব পাৰিব মানে কিউআৰ আগতে আহি যাব কিউআৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে কিউআৰ পাব কিন্তু এই কিউআৰ একসেপ্ট নহয় মানে আপুনি যেতিয়া তাক দিব 9 স্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব 9 স্টেপ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তাৰ একাউণ্টটো খোল খাব একাউণ্ট হৈ যাব সিদিনাখনে কিন্তু মাইগ্ৰেট হোৱাৰ পিছত ইমান কইন আহে তেনেতো 9 স্টেপ কমপ্লিট হ'লে একাউণ্টত যদি এটা পাছপ্লেচ থাকে হৈ যায় তেতিয়া সি একসেপ্টেবল হৈ যাব তেতিয়া তাৰ দোকানৰ পৰা এতিয়া আমি মাৰ্চেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ মানে 1.5 মাহ 2 মাহ পাছতে তেখেতৰ লগত ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পৰা যাব আৰু ইয়াৰ আগতে একটা চুক্তিবদ্ধ কৰিব লাগে যেটো বেলেগ বেলেগ জায়গা চলি আছে যে আপুনি মোক মাল দিয়ক লিখিত যেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্ট খোল খাই যাব মই আপোনাক বাকি আৰু মই আপোনাক একটা পাই দি দিম আপুনি মোক একটা পাই বস্তু দিয়ক চুক্তিবদ্ধতা হিচাপে কাম চলি থাকে এইটো কিমান দিন দিয়া মাহ তেতিয়া আপুনি দি দিব তাক তোমাৰ নামত একটা পাই লিখা আছে একটা পাই 0.66 পাই 0.11 পাই যেটো আমি এক মাহৰ ভিতৰত 0.66 পাই ইউজ কৰিব আচ্ছা এপিনে কথা ন হেল্ল দাদা এপিনে মানে আমি পাই যে ইউজ কৰিম আমি কিন্তু এটা পাই আমাৰ মোবাইলৰ পৰা কাকো দিব নোৱাৰি কার পৰা ল'ব নোৱাৰি যদি কোনোবাই চেষ্টা কৰে যে আমি একৰ পৰা 10 টাকা পাই লৈ লওঁ আমাৰ একাউণ্টত বা
বেছি দিব কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্ট ফ্ৰিজ হৈ যাব আপুনি তাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো যে চুব নোৱাৰিব মানে ফ্ৰিজ হৈ যাব আপোনাক 20 বছৰ কমে 20 বছৰ ওপৰত 100 বছৰলৈকে আপোনাৰ একাউণ্ট ফ্ৰিজ হৈ যাব গতিকে আপোনাৰ পায়ৰ ডাটা আপুনি আপোনাৰ বাহিৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা পাই ওলালে গম পাই যাব জায়গা কিন্তু এই ব্লক চেইন দুজনৰ হ'ব মানে আপুনি দিয়াটো হ'ব কিন্তু দিয়াটো মাৰ্চেণ্টৰ লগত দিব পাৰিব যাৰ মাৰ্চেণ্ট একাউণ্ট আছে তাৰ লগত ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পাৰিব এনে আপুনি পাইনাৰ হিচাপে কোনো ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব কোনো লিগেলত নাই কোনো লিখা নাই দাদা মাৰ্চেণ্ট আছে তাক আপুনি দিয়ক কি আপোনাক সাৰ্ভিস দিব খালি দোকান নহয় টিউশন কৰিছে টিউশনৰ পইচা দিব সাৰ্ভিস দিছে না তাক লিখা থাকিব তাৰ সাৰ্ভিস দি আছে আপুনি দিয়ক একসেপ্ট হৈ যাব যিকোনো সাৰ্ভিস এটা আপুনি 10,000 বনাইছে 10,000 সাৰ্ভিসৰ আপুনি পাই টু পে কৰি দিলে সাৰ্ভিস দিব পাৰব হ'ব লাগিব তেন দোকানৰ সাৰ্ভিস কি কৰা বিজনেস হি তুমি পেলাই আপোনাৰ কাম কৰিছে আপুনি তাক পাই দিব হি আকৌ নেক্সট কাম কৰিব ন গতিকে সেই হিচাপে আমাৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিব আমাৰ হ'ব পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সকলোখিনি চব্জি দোকান লাগিব আকৌ দিয়ক তেনেকৈ আমি গুগল পে চলাই আছো ফোন পে চলাই আছো আৰু কোৱেশ্যন আছে কিবা কাৰো ঠিক আছে কোৱেশ্যন কৰিব লাগে না স্যাৰ এতিয়া শুনক আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল হয় প্ৰফাইল সেটিংটো কাম কৰিলে দেখো প্ৰজেক্টটো দেখাই দিলে কি হয় কি নাই আগত কৈ লৈছো এতিয়া আমাৰ মেইন মিটিঙৰ টাইম গৈ আছে 12:30 টাইম দিছিলো তাত সিহঁত আহি আছে টেলিগ্ৰামত এড ফিটিং আছে টেলিগ্ৰাম লগাই দিছো মই পিছত 12:30 পাৰ হৈ গৈছে নেকি টাইম এটা हो क्या हुआ ये छोटा पा बैठो प्रॉब्लम है মাইগ্ৰেট হৈছে আৰু মানে মোক যোন দাদা এজনে দিছিলে সেইজন দাদা মানে কিমান কথা হ'ল তাৰপিছত মানে দাদাজনে ৰিপৰ্ট মাৰি দিছে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি তেনেকা মানে ৰিপৰ্ট মানে আপোনাৰ একাউণ্ট ডেট হৈ যাব ৰিপৰ্ট মাৰিছে কি আপোনাক মাইনিং কৰা আছে নেকি মাইনিং কৰি আছো ৰিপৰ্ট কিয় মাৰিব ৰিপৰ্ট মাৰি দিছে তাৰপিছত এইটো খুলিবৰ কাৰণে কিবা তেনেকা মানে সলিউশন আছে ৰিপৰ্ট কেতিয়াও এজনে ৰিপৰ্ট মাৰিলে কেতিয়াও ৰিপৰ্ট ডেট মানে ওপেন নহয় আপুনি ফেক বুলি আপোনাক মাৰি দিছে আপুনি ৰিয়েল মানুহ নহয় আপুনি ফেক হয় সেইকাৰণে ৰিপৰ্ট মাৰিছে মোক কেৱাইসি কৰা আছে আৰু মাইনিংও ডেইলি কৰিব হয় মানে তেনে তাৰ এইটো দুটা যোনে মাইনিং কৰিছে ৰেগুলাৰ তাক কোনো ধৰণৰ বা মাইনিং মাইগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত ৰিপৰ্ট মাৰাৰ কোনো অৰ্থই নাই ৰিপৰ্ট কেতিয়া মাৰে যেতিয়া মাইনিং নকৰে কেৱাইসি নকৰে ফোন ৰিচিভ নকৰে বা তেতিয়াহে ৰিপৰ্ট মাৰে মানুহটো নুখুলে একবাৰ খালি খুলিছে তাৰপিছত কোনো কানেক্টিভিটি নাই মানে ডেট একাউণ্টত মানে ৰিপৰ্ট মাৰে মানুহটো খবৰ নাই মানুহটো কোনো পাত্তা নাই সেই বুলি ৰিপৰ্ট মাৰা যায় ৰিপৰ্ট মাৰিলে তাৰ একাউণ্টটো ফ্ৰেছ হৈ যায় আৰু কিন্তু যাক ৰিপৰ্ট মাৰিব তাৰ একাউণ্টটো ডেট হৈ যায় এতিয়া আপোনাৰ ৰিপৰ্ট মাৰিছে কেনে গম পাইছে মানে মই গম নাপাওঁ বেলেগৰ তাত মানে দিছিলে ৰিপৰ্ট মাৰি দিছো এনেকে স্ক্ৰীনশ্বট পঠাইছিলে মানে ৰিপৰ্ট বুলি কিনে আৰু এইটো যোনটো ফেচবুক সাইটটো এইটো খোলা নাই খালি মই খুলে এজন তোমাক য'ৰ পৰা তুমি ৰেফাৰ হৈছা তাক তোমাক মানে হেডমাষ্টাৰে তোমাক দি দিলে তুমি ৰিপৰ্ট মানে তোমাক ফেক বুলি দি দিলে তুমি এতিয়া কাক ক'বা তাৰ পৰা ৰেফাৰ হৈছিলা তুমি কিমানখিনি পইণ্ট আছিল 191 ইমানখিনি পইণ্ট তোমাৰ লগত তেনেহ'লে পাচনি কোনো হেৰি আছে কাৰণ ধৰা এই এনেকুৱা কৰিব নাপায় যেতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত মাৰিব নোৱাৰে তাৰ এইটো অপৰাধ হৈ যায় ভুল হ'ব তোমাৰ তুমি ইয়াৰ মানে দাবীদাৰ তুমি মাইগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে কেৱাইসি কৰাইছা মাইনিং কৰিছা 199 এনে পইণ্ট হোৱা নাই নহয় ৰিপৰ্ট মৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই তুমি এইটো লৈ কানুনী কাৰ্যবাহী কৰিব পাৰিবা এটা কাৰণ তোমাৰ এটা পইণ্টৰ মূল্য আছে তোমাক কোনো কাৰণত সি ৰিপৰ্ট মাৰিব নোৱাৰে নহয় এনেকে একো কথা হোৱা নাই কিন্তু ৰেফাৰ কৰাৰ পিছত আৰু এনেকা ৰিপৰ্ট মাৰিব নালাগিছিল ক'লো ৰিপৰ্ট মাৰি দিছে আৰু এতিয়া ৰিপৰ্ট মৰাৰ পিছত কিবা এনেকা সলিউশন আছে নেকি চেক কৰিব লাগে আৰু কাৰোবাৰ কোনো কোৱেশ্যন আছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং স্যার ভালো আছেন স্যার ভালো আছে
আপোনাক ফোন কৰি থাকোঁ হয় নেকি আপুনি আহিছে বুলি গম পাই খুব ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ কলবেট ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আপুনি নাম্বাৰ দিছিলে মোক কলবেট ছাৰক যে আমাৰ দিগমত কোন ওলালে আজি তাৰ ওপৰত মানে এটা মিটিং দিছে প্ৰথম বিশেষকৈ আমাৰ আপাৰ আছামত প্ৰথম মিটিং এখন কোনজন কৰ্পৰেট ছাৰ চাবলৈ মন গ'ল আৰু তেখেতৰ কথা পাতি ভাল লাগিলে আৰু তেখেতে যি সাহস কৰিলে আৰু ইমান সুন্দৰ এখন মিটিং আয়োজন কৰিছে তাৰ কাৰণে কৰ্পৰেট ছাৰৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হস্তক্ষেপ সকলোকে দিব কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি প্ৰায় 3 বছৰ পাৰ হ'ল মাইনিং কৰি থকা কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহ আমি তেজ মঙহে গঢ়া মানুহ আমাৰ ধৈৰ্য কিছুমান কাৰোবাৰ থাকে কাৰোবাৰ নাথাকে আৰু সেই ধৈৰ্য নথকাৰ গতিকে মই প্ৰায় 3 বছৰ ওপৰত যিখিনি মাইনিং কৰিছিলোঁ আগতে যিখিনি মাইনিং কৰিছিলোঁ সেইখিনি মাইনিং মই চব পাহৰি থাকিলোঁ আজি প্ৰায় 1-1.5 বছৰ পৰা যিখিনি মাইনিং কৰি আছোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক যিখিনি যাক মাইনিং কৰিব দিছিলোঁ তেখেতলোককো অকল বাঢ়ি অলপমান মানে পাই মোক গোট খালে কিন্তু এই সময়ত আজি দেখিছোঁ প্ৰায় যিটো ৰিভলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ গৈ আছে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত নট অনলি ইণ্ডিয়া নট অনলি আছাম এভৰি কাণ্ট্ৰি আছে দিছ কাৰণ আমি পৰিৱৰ্তনক আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব ইয়েছ অৰ নো পৰিৱৰ্তন কোনে আনিব কোনো এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি যাক জিকাই পেলাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সাংসদ কিবা কিবি ডাঙৰ মানুহ বনাওঁ বনোৱাৰ পাছত সিহঁতে আমাক লাভ পাই দিয়ে হয়নে নহয় আজি তেখেতসকলক লগ কৰিবলৈ যাওঁতে দীঘল লাইন পাতিবলগীয়া হয় আজি নহ'ব আপোনালোকে কাইলৈ আহিব কিন্তু সিহঁতক ডাঙৰ মানুহ কোনে বনালে আমিয়ে বনালো নহয় জানো গতিকে আমি আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত বা আমাৰ দেশত যিমান যি পলিচি মেকাৰসকল আছে তেখেতলোকে উচ্চ শিক্ষিত পলিচি মেকাৰবিলাকে পলিচি মেকিং কৰে নহয় জানো প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ টকাটো গভৰ্ণমেণ্টে টকাটো এনাউন্স কৰা নাছিলে যে এটকা পইচা 100 পইচা এটকা হ'ব বুলি গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰা নাছিলে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এনাউন্স কৰা নাছিলে কোনো গভৰ্ণৰ এনাউন্স কৰা নাছিলে পাব্লিকে এনাউন্স কৰিছিলে পাব্লিকে 100 পইচা এটকা হ'ব বুলি পাব্লিকে মেণ্ডেট দিছিলে পাব্লিকে মেণ্ডেট দিয়াৰ পাছতহে গভৰ্ণমেণ্টে একচেপ্ট কৰি য়েছ এইটো হ'ব লাগে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিলে মানে একচেপ্ট কৰিব লাগে বুলি যেতিয়া আহিলে ৰাইজে যেতিয়া দাবী কৰিলে এনেকৈ আমি আমাৰ আজি সেই কত বছৰ আগৰ কথা ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ আমেৰিকাতো সেই ডলাৰ যেনেকৈ মানে পাব্লিকৰ দ্বাৰা যিটো মেণ্ডেট হয় সেইটোৱে হয় কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি আমি ফিয়েট কাৰেঞ্চি যিবিলাক আমি হাতে চুব পৰা কাৰেঞ্চিবিলাক হৈছে ফিয়েট কাৰেঞ্চি যেনেকৈ আমি টকা আছে আমাৰ লগত এই টকাখিনি ফিয়েট কাৰেঞ্চি ডলাৰ আছে আমেৰিকাই ফিয়েট কাৰেঞ্চি ইউৰোপত ইউৰো আছে ইউৰোটো ফিয়েট কাৰেঞ্চি কিন্তু এই কাৰেঞ্চিবিলাক আজি বেংকত আজি আপোনালোকে মন কৰক আপোনালোকে কোনোবাই 10,000 টকা জমা দিছে কোনোবাই 1 লাখ টকা জমা দিছে কোনোবাই 2 লাখ টকা জমা দিছে এই পইচাখিনি বেংকত ৰাখিবলৈ এটা স্পেচ প্ৰয়োজন হয়নে লকাৰ থাকে বেংকত লকাৰ থাকে অকল আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকত বা বেংকবিলাকতে যে লকাৰ থাকে সেইটো নহয় ৱৰ্ল্ডৰ যিমানবিলাক বেংক আছে চবতে লকাৰ থাকে এটা স্পেচ প্ৰয়োজন হয় আজি আপোনাৰ ওচৰত ফোন 10 তোলা ফোন আছে ঘৰত নথয় কাৰণ কাইলৈ আপোনালোকৰ চুৰ হ'ব বুলি কিন্তু সেই ফোনখিনি কি কৰে আপোনালোকে ফোনখিনি বেংকৰ লকাৰ ৰাখি দিয়ে সেই লকাৰ এটা স্পেচ লাগে হয়নে গতিকে পৰিৱৰ্তনটো চিন্তা কৰক আজি ডক্টৰ নিকোলাছ ডক্টৰ চেংডিয়াৰ হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ তেখেতলোকৰ মাইণ্ডটো আপোনালোকে চিন্তা কৰক তেখেতলোকে কি কৰিলে এই যে আপোনাৰ টকা এটা বেংকত ৰাখিবলৈ বা হোম এইখিনি আপোনাৰ লকাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে এটা স্পেচ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু সেইখিনি টকা প্ৰথম অৱস্থাত আমি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াই আমি যিকোনো বস্তু আমি কিনিছিলোঁ এতিয়া আমি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াব যাওঁ জানো আমি তামোল এখন খাবৰ কাৰণে আমি মোবাইলটো চিধা কিউআৰ কোড স্কেন কৰোঁ নকৰোঁ আমাকতো হাৰ্ড পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া অলৰেডি ডিজিটেলাইজ হৈ গৈছে হয়নে নহয় তো গতিকে তেনেহ'লে আমি যদি সেই পইচাখিনি আমি বেংকৰ লগাই আমি যদি এটা এনেকুৱা হাৱা এটা বস্তু ৰাখি দিওঁ এটা চেফ জেগা ৰাখি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কোনো স্পেচ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ বেংকে প্ৰয়োজন নহ'ব তো
তো গতিকে পাই এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো নেকি আমি হাৱাত আমি পইচা ৰাখিম আমাৰ বেংক প্ৰয়োজন নাই বেংকত গৈ লাইন পাতিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আমি পইচা ইউজ কৰিব পাৰো আমি চব্জি কিনিবলৈ আছে চব্জি আমি মোবাইল বা কিনিব পাৰো আমি সাপোজ আমি চুলি কাটিবলৈ আছে বা তামোল খাবলৈ আছে বা ঘৰ বনাবলৈ সিমেন্ট কিনিবলৈ আছে লোহাৰ কিনিবলৈ আছে তেনেহ'লে আমি হাৱাৰ পৰা পইচা উলিয়াই আমি পেড কৰিম আৰু যাক পেড কৰিম সিও হাৱাতে থ'ব পইচা তেখেতে কোনো এহুৱা পইচা কোনোদিন হাতত চুব নাপায় সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে যিটো নেকি আপুনি ডুবেৰে যদি যায় ডুবেত আপোনালোকে হাৰ্ড কাৰেঞ্চি নাপায় চব অনলাইন ডুবেত আপুনি তামোল এখন চাহ খাবলৈ আপুনি হাৰ্ড পইচা দিলে এখন হিচাপ নকৰে আমাৰ এইবোৰ পইচা আমি নলওঁ বুলি ক'ব আপুনি মোবাইল এটা দিব লাগিব তো গতিকে পৰিৱৰ্তন হৈছে দিনে দিনে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকিব আৰু যিটো পায় হাৰ্ড কাৰেঞ্চি বোলা বস্তুটো পায় নাইকিয়া কৰিছে সেইটো কোনো বেংক নাইকিয়া কৰিছে তেখেতলোকে এটা ব্লক চেইন দি গ'লে এটা ব্লক চেইনত তেখেতলোকে পইচা ৰাখিব আজি আমাৰ যি কাৰেঞ্চি থাকিব সেইটো ব্লক চেইনত থাকিব ইয়াত কোনো বেংকত নাথাকে গতিকে সকলোৱে এচেপ্ট কৰিব লাগিব এদিন যেতিয়া নেকি বেংকৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ কাম নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া পাই আমাৰ পৰা কিনিব আমাৰ পৰা অমিতাভ বচ্চনে আজি আপোনাৰ বিটকইন যিটো কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছিলে যে বিটকইন কি বস্তু চিনি নাপায় কিন্তু অমিতাভ বচ্চনৰ লগত বহুত বিটকইন আছে শাহৰুখ খানৰ লগত বহুত বিটকইন আছে মই এটা হিষ্ট্ৰী ক'ব লাগিব আজি মই এইখন আপোনালোকৰ সন্মুখত আছো যদিহে সেই সময়ত যদি মই অকণমান ভালদৰে ষ্টাডি কৰিলোহেঁতেন মই আজি এখন প্লেটফৰ্ম নাথাকো মই হয়তো চন্দ্ৰগড় বা ভাল মংগলগড় থাকিলোহেঁতেন কাৰণ 2010ত মই বিটকইন পাইছিলো এটা বিটকইনৰ ভেলু আছিলে 6 টকা মোৰ দেউতা বেংকত চাকৰি কৰিছিলে মই দেউতাক কৈছিলো মই 1.5 টকা দিয়ক মই বিটকইন অলপ লৈ থওঁ 6 টকাকে মই বিটকইন কিমান পালো আপোনালোকে ইমাজিন কৰক 1.5 লাখ টকা কিন্তু মই নলয় আজি এতিয়া মই মূৰ্খামি কৰিলো সেইটো সময়ত বেংকত মানে এটা ৰিভলিউচন মানে বেংকত এটা নিউজ আহিছিলে যে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এনাউন্স কৰিছিলে যে বিটকইন ইলিগেল বিটকইনৰ লগত আপোনালোকে কোনো শ্বেয়াৰ ট্ৰেডিং নকৰিব কোনো বিটকইনৰ লগত আপুনি লেনদেন নকৰিব আৰু সেইটো ডেটাই বেংকৰ এমপ্লয়ী হিচাপে ডেটাই মোক মানা কৰিলে যে বিটকইন নালাগে বাবা সেইটো মানে যিমান পইচা ভাবি চব লৈ যাব এনেকে মোক ভয় পালে আৰু কাৰণ সেইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকে অলৰেডি মানুহক কৈছিলে কিন্তু আজি বেংকে ৰিজাৰ্ভ বেংকো আজি বিটকইনৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক অফিচাৰ আছে সিহঁতে বিটকইনৰ লগত ট্ৰেড কৰে ইয়েছ অৰ নো হয়নে আজি বিটকইন অমিতাভ বচ্চনৰ লগত কিমান লাখ বিটকইন আছে সেইটো সময়ত মই আৰবপতি থাকিলো আজি মই 1.5 লাখ টকা যদি মই বিটকইন কিনি থলো গতিকে আজি এই পাইটোৰ যিটো ৰিভলিউচন গম পাইছো যে পাই আজি ডেইলি মিটিং এখন মিটিং মই মানে আপোনাৰ মিছ কৰা নাই ডেইলি মই মিটিঙত আছো এই পাইটো অনাগত দিনত এনেকুৱা এটা বুম হ'ব গতিকে আপোনালোকে চাই থওক কোনো বিটকইন এইবিলাক যিমান যি এথেৰিয়াম যি আছে চব ফেলাৰ হৈ যাব পাইটো এনেকুৱা এটা বস্তু হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে যোৱাকালি মোৰ বন্ধু এজন ডিব্ৰুগড় তেখেতে বহুত নেটৱৰ্ক কৰি তেখেতৰ মানে অৱস্থা বেয়া এইটো নেটৱৰ্ক কৰে ফেলাৰ এইটো নেটৱৰ্ক কৰে ফেলাৰ লাষ্টত সি পাইটো বদিনৰ আগতে পাইটো কথা শুনিছিলে পাইটো মাইনিং কৰি ৰাখিছে কালি ৰাতি ফোন কৰিছে মই মিটিঙত আছো ফোন কৰাৰ পিছত সি কৈছে যে গুৱাহাটী ৰাখি কৈছে মই বোলো এনেকে মিটিঙত কি মিটিঙত